अमानत जब तलक सांस है मैं करूं तेरी इबादत जिंदगी कर दिया तेरे नाम शुआ जिंदगी कर दिया तेरे नाम जिंदगी कर दिया तेरे नाम शुआ जिंदगी कर दिया तेरे नाम। जा रहा था गुमनामियों में ना थी कोई जिंदगी ये मेरी वीरानियां थी तन्हाइयां थी मुश्किल में थी जिंदगी ये मेरी तू जो मिला है ऐसे मसीहा जैसे मिली रोशनी तू जो मिला है ऐसे मसीहा जैसे मिली रोशनी रोशनी जिंदगी ये मेरी है तेरी अमानत जब तलक सांस है मैं करूं तेरी इबादत जिंदगी कर दिया तेरे नाम शुआ जिंदगी कर दिया तेरे नाम जिंदगी कर दिया तेरे नाम शुआ जिंदगी कर दिया तेरे नाम। से तुझको पा लिया सब कुछ अब है न कोई कमी कमी दिल भी है तेरा धड़कन भी तेरी सांसें भी है अब तेरी बस तेरी अब जो चल रहा हूँ तेरी दया है तेरा अनुग्रह महान अब जो चल रहा हूँ तेरी दया है तेरा अनुग्रह महान जिंदगी ये मेरी है तेरी अमानत जब तलक सांस है मैं करूं तेरी इबादत जिंदगी कर दिया तेरे नाम शुआ जिंदगी कर दिया तेरे नाम जिंदगी कर दिया तेरे नाम शुआ जिंदगी कर दिया तेरे नाम। मेरा आगाज तू है मेरा अंजाम तू है तू मेरा रहनुमा मेरा रहबर भी तू है मेरा जीना भी तू है और मरना भी तू है मेरे सांसों का चलना भी बस तू है हाँ बस तू ही तू है। जिंदगी ये मेरी है तेरी अमानत जब तलक सांस है मैं करूं तेरी इबादत जिंदगी कर दिया तेरे नाम शुआ जिंदगी कर दिया तेरे नाम जिंदगी कर दिया तेरे नाम शुआ जिंदगी कर दिया तेरे नाम। मैंने खुद को
जो तेरे इबादत में गुमनाम कर दिया। तूने अपने रहम करम से मेरा आशियाँ भर दिया। लोग मुझे देखकर अब तेरा मुरीद बुलाने लगे हैं। मेरे जिस्म जाँ पर तूने ये कैसा निशान कर दिया। ज़िंदगी तेरे नाम कर दिया यीशु, ज़िंदगी तेरे नाम कर दिया। स्वर्ग पिता तेरे नाम की स्तुति हो। हे जीवन दाता तेरे सम्मुख आते हम। हे स्वर्ग पिता तेरे नाम की स्तुति हो। हे जीवन दाता तेरे सम्मुख आते हम। आराधना ओ आराधना, आराधना ओ आराधना। तेरे सिवा कोई नहीं, आराधना के योग्य तेरे समान कोई नहीं। स्वर्ग में या पृथ्वी में तेरे सिवा कोई नहीं, आराधना के योग्य तेरे समान कोई नहीं। स्वर्ग में या पृथ्वी में आराधना हो, आराधना आराधना ओ आराधना। तेरे सिवा कोई नहीं, आराधना के योग्य तेरे समान कोई नहीं। स्वर्ग में या पृथ्वी में हो तेरे सिवा
स्वर्ग में या पृथ्वी में आराधना, ओ आराधना, आराधना, ओ आराधना। हे स्वर्ग पिता, तेरे नाम की स्तुति हो। हे जीवन दाता, तेरे सम्मुख आते हम। हे स्वर्ग पिता, तेरे नाम की स्तुति हो। हे जीवन दाता, तेरे सम्मुख आते हम। आराधना, ओ आराधना, आराधना, ओ आराधना। ભાઈ મને ભાગ્ય મળ્યા છે ઈસુ ગુરુ તારણહાર. ભાઈ મને ભાગ્ય મળ્યા છે ઈસુ ગુરુ તારણહાર. ભાઈ મને ભાગ્ય મળ્યા છે. तन मन धन मारा प्रभु ने अर्पूं, तेनी जाऊं बलिहार. तन मन धन मारा प्रभु ने अर्पूं, तेनी जाऊं बलिहार. मुझ पापीનું તારણ કરવા, મુझ પાપીનું તારણ કરવા આવ્યા જગ મોજાર. ભાઈ મને ભાગ્ય મળ્યા છે ઈસુ ગુરુ તારણહાર. ભાઈ મને ભાગ્ય મળ્યા છે.
સ્વર્ગ છોડી પ્રભુ જગમાવ્યા, ટાળવા કલંક કેરો ભાર. ઓ સ્વર્ગ છોડી પ્રભુ જગમાવ્યા, ટાળવા કલંક કેરો ભાર. પાપી જગને દેખી દયાળે, પાપી જગને દેખી દયાળે, અનેક કીધા ઉપકાર. ભાઈ મને ભાગ્ય મળ્યા છે, ઈસુ ગુરુ તારણહાર. ભાઈ મને ભાગ્ય મળ્યા છે. જે જન આશ ઈસુ પર રાખે, તે પામશે ઉદ્ધાર. જે જન આશ ઈસુ પર રાખે, તે પામશે ઉદ્ધાર. કહે વિશ્વાસી ગુરુ ગુણ ગાય, કહે વિશ્વાસી ગુરુ ગુણ ગાય, ઈસુનો બોલો જયકાર. ભાઈ મને ભાગ્ય મળ્યા છે, ઈસુ ગુરુ તારણહાર. ભાઈ મને ભાગ્ય મળ્યા છે, ભાઈ મને ભાગ્ય મળ્યા છે, ભાઈ મને ભાગ્ય મળ્યા છે. આ સુંદર સમય માટે ફરીને એક વખત ઈશ્વર પિતાનો આભાર માનીએ છીએ. આપ સર્વને સાંજની પ્રેમી સલામ. આવો આપણે સાથે મળીને આજની સાંજની બાઇબલ સ્ટડીમાં, બાઇબલ અભ્યાસમાં સાથે મળીને જોડાઈએ. મારું ખાતરીપૂર્વકનું માનવું છે કે આજની બાઇબલ સ્ટડી આપણ સર્વને માટે આશીર્વાદનું કેન્દ્ર અને કારણ બની રહેશે. તો આવો આપણે બાઇબલમાંથી વાંચીએ, મનન કરીએ અને પ્રભુના નામને માન, મહિમા અને ગૌરવ મળે માટે પ્રાર્થના પણ કરીએ. યહોશુઆનું પુસ્તક, તેનો 7મો અધ્યાય 1 થી 5 કલમ સુધી આપણે વાંચવા માગીએ છીએ અને તે સંદર્ભે અભ્યાસ કરવા માગીએ છીએ. તમે મારી સાથે ખોલશો યહોશુઆનું પુસ્તક, તેનો 7મો અધ્યાય અને 1 થી 5 કલમ સુધી. ત્યાં પ્રભુનું વચન આપણા માટે આ પ્રમાણે લખવામાં આવ્યું છે. પણ ઇઝરાયલ પુત્રોએ શાપિત વસ્તુ વિશે અપરાધ કર્યો, કેમ કે યહૂદાના કુળમાંના જેઓ હતા પુત્ર જબ્દીનો પુત્ર કાર્મીનો પુત્ર આખાને તે શાપિત વસ્તુમાંથી કંઈ લીધું અને યહોવાનો કોપ ઇઝરાયલ પર સળગી ઉઠ્યો. બેથાવેન પાસે બેથેલની પૂર્વગમ આઈ છે, ત્યાં યહોશુઆએ યરીકોથી માણસોને મોકલીને કહ્યું કે તમે જઈને તે દેશની બાતમી કાઢી આવો. અને તે માણસો જઈને આઈની બાતમી કાઢી લાવ્યા અને તેઓએ યહોશુઆની પાસે પાછા આવીને તેને કહ્યું કે સર્વ લોકોએ જવું નહીં, પણ આશરે 2 કે 3 હજાર પુરુષો જઈને આઈને મારે. બધા જ લોકોને ત્યાં જવાનો પરિશ્રમ આપશોમાં, કેમ કે તે લોકો માત્ર થોડા છે. અને લોકોમાંથી આશરે 3000 પુરુષો ત્યાં ગયા
પણ આયના માણસોની આગળથી તેઓ નાઠા, અને આયના માણસોએ તેઓમાંના આશરે 36 માણસ માર્યા, અને તેઓએ આગળથી તે છેક સબારીમ સુધી તેમની પાછળ પડીને ઉતરવાની જગા આગળ તેમને માર્યા, અને તેઓના હૃદય પીગળીને પાણી જેવા થઈ ગયા. આ પ્રભુનું વચન છે. આવો આપણે પ્રાર્થના કરીએ અને પ્રાર્થના કરીને આ બાઇબલ અભ્યાસમાં આપણે જોડાઈએ. પ્રાર્થના કરીએ. સકળ સૃષ્ટિના સર્જનહાર અમારા પ્રભુ અને અમારા દેવ, આ સુંદર સમય અમે તમારી સ્તુતિ કરીએ છીએ, કારણ કે સ્તુતિને પાત્ર, સ્તુતિને યોગ્ય અને સ્તુતિના વચ્ચે બિરાજમાન એવા ઈશ્વર તમે છો. સર્વ માન, મહિમા અને ગૌરવ પ્રભુ અમે તમને જ આપીએ છીએ, કારણ કે તેને તમે યોગ્ય છો. તમે રાજાઓના રાજા છો, પ્રભુઓના પ્રભુ છો, દેવોના દેવ છો. તમે સર્વ પરિઅધિકારી ઈશ્વર છો. આકાશને તમારું રાજ્યસન અને પૃથ્વીને તમારું પાયાસન બનાવનાર ઈશ્વર, અમે તમારી સ્તુતિ કરીએ છીએ, તમારી આરાધના કરીએ છીએ, તમારો જય જયકાર કરીએ છીએ. તમે જ સર્વજ્ઞ છો, તમે જ સર્વત્ર છો, અને તમે જ સર્વજ્ઞ છો. સર્વવ્યાપી ઈશ્વર તમે છો. માટે પ્રભુ અમે તમારી સ્તુતિ કરીએ છીએ. તમે ઇબ્રાહિમનો દેવ, ઈસહાકનો દેવ અને યાકૂબના દેવ છો, અને તે જ ઈશ્વર તમે અમને પણ મળ્યા છો. એના માટે અમે તમારી સ્તુતિ કરીએ છીએ, તમારી આરાધના કરીએ છીએ. તમે સર્વ સમર્થ ઈશ્વર છો. તમે અમારા યહોવા દેવ છો. તમે પરાક્રમી, અદ્ભુત મંત્રી, શાંતિના સરદાર, સનાતન ઈશ્વર તમે છો. માટે અમે તમારી સ્તુતિ કરીએ છીએ. આ સાંજની પડે પ્રભુ અમે બાઇબલ અભ્યાસ કરવાને માટે એકત્ર મળ્યા છીએ, ત્યારે આજનું અમારું એકઠા મળવું તમારા નામને માન, મહિમા અને ગૌરવ તમારા નામને માન, મહિમા અને ગૌરવ મળે એવું તમે થવા દો, એવી અમારી ખાસ રીતે પ્રાર્થના છે. આ વચનને શીખવા, સમજવાને માટે તમારા પવિત્ર આત્માની દોરવણી અને માર્ગદર્શન મુજબ પાત્રને તમે પૂરું પાડજો, એવી અમારી ખાસ રીતે પ્રાર્થના છે. હવે પછીનો સમય તમારા હાથોમાં સોંપીએ છીએ. અમારી પ્રાર્થના ઉદ્ધાર કરનાર પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તને લીધે તમે સાંભળો અને માન્ય કરો બાપ. આમીન. આવો આપણે સાથે મળીને આજની બાઇબલ સ્ટડીમાં જોડાઈએ અને ઈશ્વરના નામને માન, મહિમા અને ગૌરવ આપીએ. આજના સમયમાં તમે જોશો તો હરેક દુકાનોની અંદર, હરેક મોહલ્લામાં, ગલીઓમાં, મોટા શોરૂમ હોય કે ગમે ત્યાં, સ્કૂલો, કોલેજોથી માંડીને હોસ્પિટલો સુધી દરેક જગ્યાએ સીસીટીવી કેમેરા લગાડવામાં આવ્યા છે. શા માટે? સુરક્ષાની દ્રષ્ટિને માટે. એ સુરક્ષાની દ્રષ્ટિને ધ્યાનમાં રાખીને એ સીસીટીવી કેમેરાઓ લગાડવામાં આવે છે. તે આપણે જોઈએ છીએ, તે આપણે જાણીએ છીએ. અને જ્યારે આપણે કોઈક દુકાનમાં જઈએ છીએ, કોઈક મોલમાં જઈએ છીએ, અને એ સીસીટીવી કેમેરા નીચે લખવામાં આવે છે કે એક બોર્ડ લગાડવામાં આવે છે, તમે સીસીટીવી કેમેરાની નજરમાં છો. અને એ રીતે માણસ સાવચેત થઈ જાય છે, સાવધાન થઈ જતો આપણે જોઈએ છીએ. તો વહાલાઓ, શું તમને ખબર છે તમે ઈશ્વરની નજરમાં છો? આપણે સૌ પણ ઈશ્વરની નજરમાં છે. બાઇબલમાં લખ્યું છે, ઈશ્વર આકાશમાંથી સર્વને નિહાળે છે, તમને અને મને જુએ છે. તેની પારખું નજરથી કોઈ પણ માણસ બચી શકતો નથી. તેની એટલી બધી તેજ નજર છે. નાનામાં નાનો વ્યક્તિ પણ ગમે તેટલું નાનામાં નાનું પાપ કરે, ગમે તે કરતો હોય, પણ ઈશ્વરની નજરથી કોઈ પણ બચી શકતું નથી. તે આપણે જોઈ શકીએ છીએ. બાઇબલ કહે છે તમારા પાપ તમને પકડી પાડશે. જો આપણે નાનામાં નાનું પાપ પણ કરીએ, જો અંધારામાં કરીએ, પણ અંધારું પણ ઈશ્વરથી તમને અને મને સંતાડી શકવાનું નથી. એ હદે ઈશ્વર તમારા પર અને મારા પર નજર કરે છે. તે આપણે જોઈ શકીએ છીએ. વહાલાઓ, આપણે જોઈએ છીએ જે શાસ્ત્ર ભાગ વાંચ્યો, ઇઝરાયેલી પ્રજાએ યરીકોને હરાવ્યું, યરીકો વિરુદ્ધ યુદ્ધ જીતી લીધું, અને એ પછી ઈશ્વરે જે આજ્ઞાઓ આપી હતી એ આજ્ઞાઓને ઉથાપીને
આખાન નામના વ્યક્તિ દ્વારા એ પાપ કરવામાં આવ્યું. જે વસ્તુની મનાઈ કરવામાં આવી હતી, એ મનાઈ કરેલી વસ્તુ ચોરી છુપેથી એ લઈ લે છે. એને લાગે છે મને કોઈ જ જોતું નથી, અને લોકોથી ચોરી છુપી કોઈને પણ ખબર પડ્યા વગર, કાનો કાન ખબર આપ્યા વગર એ વસ્તુ એ ચોરી લે છે, એ વસ્તુ લઈ લે છે. પણ ઈશ્વરથી એ છુપાઈ શકતું નથી. જેમ મેં તમને કીધું તેમ, જે રીતે દુકાનો બહાર લખેલું હોય છે, તમે સીસીટીવી કેમેરાની નજરમાં છો, એ જ રીતે બાઇબલ કહે છે તમે ઈશ્વરની નજરમાં છો. અને એ રીતે જોતા આખાનને પકડી પાડવામાં આવે છે. તે આપણે જોઈએ છીએ. આખાન વિશે એવું લખવામાં આવ્યું છે તે યહૂદા કુળનો છે, અને કાર્મીનો પુત્ર યહોશવા 7 અને 1, જેના નામનો અર્થ થાય છે મુસીબત લાવવા વાળો વ્યક્તિ. મુસીબત લાવવા વાળો વ્યક્તિ, એ રીતે તેના નામનો અર્થ પણ ત્યાં આગળ આપણે જોઈએ છીએ. આખાને જે વસ્તુ અર્પણ કરવાની હતી, જે ઈશ્વરનું હતું, એમાંથી પણ ચોરી છુપે લઈ લેવાને માટે પ્રયત્ન કર્યો હતો. એ અર્પણ કરેલી વસ્તુ ઈશ્વરના પવિત્ર ભંડારમાં જાય, એ રીતે યહોશવા દ્વારા ઈશ્વરે આજ્ઞા આપી હતી. છતાં પણ એ આજ્ઞાનું ઉલ્લંઘન કરીને અહીંયા આગળ પાપ કરવામાં આવેલું તે જોઈ શકાય છે. પણ લોકોથી તો એ છુપાઈ ગયો, લોકોને કંઈ જ ખબર ના પડી. પણ ઈશ્વરની સીસીટીવી કેમેરામાં એનું આ કૃત્ય, એનું આ પાપ પકડી પાડવામાં આવ્યું, એવું ત્યાં આગળ લખવામાં આવ્યું છે. તેણે સીધી રીતે ઈશ્વર દ્વારા આપવામાં આવેલી આજ્ઞા તોડી નાખેલી આપણે જોઈએ છીએ. વાલાઓ, આખાનના પાપના જે પ્રકાર છે તે એ પ્રમાણે છે. ત્યાં બાઇબલમાં એ પ્રમાણે લખવામાં આવ્યું છે, પાપ એટલે કે નિયમનો ભંગ કરવો, પાપ એટલે આજ્ઞાઓનું ભંગ કરવું, તેને પાપ તરીકે બાઇબલ જુએ છે. 1 યોહાન અને 3 અધ્યાયની અંદર એ વસ્તુ લખવામાં આવી છે કે પાપ એટલે એ વસ્તુ છે, જો આપણે ઈશ્વરની આજ્ઞાઓનું ઉલ્લંઘન કરીએ છીએ તો એને ઈશ્વર પાપ તરીકે જુએ છે. જે રીતે એદન બાગની અંદર આપણે જોઈએ છીએ, એદન વાડીમાં જોઈએ છીએ, આદમ અને હવાએ ઈશ્વરે આપેલી આજ્ઞા કે મનાઈ હુકમને તોડ્યો, અને એ રીતે તેમના જીવનમાં પાપ આવેલું આપણે જોઈએ છીએ. પરમેશ્વરે ઇઝરાયેલીઓને એક આજ્ઞા આપવામાં આવી હતી કે અર્પણ કરેલી વસ્તુમાંથી તમારે લેવું નહીં. એ અર્પણ કરેલી વસ્તુ યહોવાના ભંડારમાં જાય, એ મંદિરની અંદર જાય. પણ અહીંયા આગળ જોઈએ છીએ કે આખાન દ્વારા એ આજ્ઞાને નજરઅંદાજ કરવામાં આવી, એ આજ્ઞાની અવગણના કરવામાં આવી, અને ઈશ્વરની વિરુદ્ધ એ પાપ કરવામાં આવ્યું. જે ઈશ્વરને નથી ગમતું એ કાર્ય કરીને ઈશ્વરને દુઃખી કરેલા આપણે જોઈએ છીએ. અને એ રીતે વાલાઓ, આખાને એક ભ્રષ્ટ કાર્ય કર્યું, એક પાપ કર્યું. એનું પરિણામ એ ખૂબ જ ગંભીર આવેલું આપણે જોઈ શકીએ છીએ. પાપ એટલે ઈશ્વરના મૂલ્યની કિંમતે જગતના મૂલ્ય પ્રમાણે ચાલવું. પાપ એટલે ઈશ્વરના મૂલ્યની કિંમતે જગતના મૂલ્ય પ્રમાણે ચાલવું. અહીંયા આગળ જોઈએ છીએ ઈશ્વરનું જે મૂલ્ય હતું તે એ હતું કે એ શાપિત વસ્તુમાંથી તમારે કશું જ લેવું નહીં, એ ઈશ્વરનું મૂલ્ય હતું. પણ અહીંયા આગળ આખાનનું મૂલ્ય એ જગત પ્રમાણેનું મૂલ્ય હતું. થોડુંક હું લઈ લઉં અને મારા માટે વાપરું, મારા પરિવારને માટે વાપરું, તો કોને શી ખબર પડવાની છે? ચોરી છુપેથી એ જગતના મૂલ્ય પ્રમાણે, જગતના ધારાધોરણ પ્રમાણે એણે એ વસ્તુ ચોરી લીધેલી ત્યાં આપણે જોઈએ છીએ. વાલાઓ, બાઇબલ કહે છે કે તેણે લોભ કર્યો, તેણે લાલચ કર્યું. બાઇબલ કહે છે કે તેણે આ લોભ તેના જીવનને માટે, તેના પરિવારને માટે હાનિ પહોંચાડનારું કાર્ય બની રહ્યું તે આપણે જોઈ શકીએ છીએ. બાઇબલ કહે છે નાનામાં નાનું પાપ જો આપણે ઈશ્વર વિરુદ્ધ કરીએ છીએ અને એ પાપોની માફી નથી માંગતા, તો એનું પરિણામ તમને અને માને ભોગવવું પડે છે. પાપનું પરિણામ તમારે અને મારે ભોગવવું પડે છે, તે આપણે જોઈ શકીએ છીએ. લુક 12 અને 15મી કલમની અંદર લખવામાં આવ્યું છે, સાવધાન રહો, કેમ કે કોઈનું જીવન તેની પુષ્કળ મિલકતમાં રહેલું નથી. માટે લોભ લાલચથી તમારે અને મારે
બચવાની જરૂર છે. આ ખાન એ જગતના મૂલ્ય પ્રમાણે ચાલે છે, ઈશ્વરના મૂલ્યને નેવે મૂકી દે છે, કિનારે મૂકી દે છે, અને એ લોભના કારણે, એ લાલચના કારણે એ પાપ કરી બેસે છે. બીજી વસ્તુ ત્યાં આપણે જોઈએ છીએ, પાપ એટલે કે આપણે ઈશ્વરની વિરુદ્ધ કામ કરીએ છીએ. પાપ એટલે કે જે ઈશ્વરનું છે એને પણ આપણે છીનવી લઈએ છીએ, ખૂંચવી લઈએ છીએ. એ અર્થની અંદર પાપને જોવામાં આવે છે. બધા જ ચાંદી, સોનું કે જે પિત્તળના જે પાત્રો હતા, લોઢાના જે પાત્રો હતા, તે યહોવાને માટે પવિત્ર હતા અને તેને ત્યાં યહોવાના ભંડારમાં મૂકવાની વાત હતી. એ બધી વસ્તુઓને ઈશ્વરના ભંડારમાં લઈ જવાની વાત હતી. પણ અહીંયા એ સોના ચાંદીને જોઈને, એ પિત્તળોને જોઈને, એ કપડાઓ જોઈને આખાની નિયત બગડી જાય છે. એને એવું હતું, હું થોડુંક લઈ લઉં તો કોને ખબર પડશે. પણ જે રીતે કહેવામાં આવ્યું છે તે રીતે તમે ઈશ્વરની નજરમાં છો. વાલાઓ, આપણે નાનું કે મોટું કંઈ પણ પાપ કરીએ છીએ તો ઈશ્વરથી એ કદી છૂપું નથી. ઈશ્વર બધું જાણે છે. તે વસ્તુને આપણે હંમેશા આપણા જીવનની અંદર યાદ રાખવું જોઈએ. શું માણસ ઈશ્વરને લૂંટી શકે? ઈશ્વર એ તો જીવતા જાગતા પરમેશ્વર છે, સર્વસમર્થ પરમેશ્વર છે, બધું જુએ છે. છતાં પણ ઈશ્વરની આંખોમાં ધૂળ નાખતા પણ માણસ ખચકાતો નથી. એ ઈશ્વરની નજરમાં ધૂળ નાખવાને માટે પ્રયત્ન કરે છે, ઈશ્વરને પણ છેતરવાને માટે પ્રયત્ન કરે છે. દશાંશ એ ઈશ્વરનું છે, છતાં એ દશાંશને પણ પોતાની પાસે રાખી લેવાનું અથવા એ દશાંશને ચોરી લેવાનું કામ અત્યાર સુધી મનુષ્ય જાત કરે છે. પણ તમારે અને મારે યાદ રાખવાની જરૂર છે, તમે અને હું સીસીટીવી કેમેરાની નજરમાં છે. એ સીસીટીવી કેમેરો ઈશ્વરનો છે. તમે અને હું ઈશ્વરની નજરમાં છે. હનન્યા અને સાફીરા પોતાની સંપત્તિ વેચી, પોતાનું ઘર વેચ્યું, જે નાણાં આવ્યા તેમાંથી પોતાની પાસે રાખી લીધા અને થોડાક નાણાં લઈ જઈને પ્રેરિતોના પગ આગળ મૂક્યા. પિતર કહે છે, શું આટલું જ હતું? તેમણે કહ્યું કે હા, આટલું જ. પિતર કહે છે, તમે મને નહીં, ઈશ્વરના આત્માને છેતરો છો. વાલાઓ, તેઓ એવું કહેવડાવવા માંગતા હતા, તેમનું પાપ આ હતું, તેમણે ચોરી લીધું હતું, છતાં પણ ઈશ્વરની આગળ પોતાને ન્યાયી ઠરાવતા હતા. આટલું જ અમે વેચ્યું, આટલા જ પૈસા આવ્યા છે. વાસ્તવમાં તેમણે જે પાપ કર્યું હતું એ પાપે તેમને પકડી પાડેલા આપણે જોઈએ છીએ. અને આ પાપના પરિણામે તેમણે પોતાનું જીવન પણ ગુમાવવું પડ્યું. તે બાઇબલ તમને અને મને આ જણાવે છે. આખાન કઈ રીતે પાપમાં પડ્યો તે સંદર્ભે બાઇબલ એક એક બાબતની ઝીણી ઝીણી નોંધ લેતા આપણે જોઈ શકીએ છીએ. જ્યારે આ લૂંટ જ્યારે તેઓ લઈ જતા હતા, એ જે તેમણે લૂંટી લીધું હતું એમાંથી એમણે જોયું, આખાને જોયું કે એક મસ્ત શિનાર દેશમાંનો એક સુંદર ઓઢણું હતું, ગાલીચો હતો, અને સાથે સાથે 200 શેકેલ ચાંદી, 200 શેકેલ ચાંદી અને 50 શેકેલ સોનું અને તેની ઈંટ વગેરે એ જુએ છે. અને એને લાલચ જાગે છે, એને લોભ જાગે છે કે હું આ બધી વસ્તુઓ જે એને નજરથી જોઈ, હંમેશા નજરથી જોવા દ્વારા જ પાપ થાય છે. અને એણે એ કર્યું. વાલાઓ, તેણે એ બધું લઈને પોતાની જે ઓરડી હતી, પોતાનો જે તંબુ હતો એની નીચે ગાળાની અંદર દાટી દીધું. એ રીતે તેણે પાપ કરેલું ત્યાં આગળ જોઈએ છે. સૌ પ્રથમ એણે જોયું, નજરથી જોવા દ્વારા પાપ થાય છે. ઘણી બધી વાર નજર દ્વારા આવા ભૂંડા વાનાઓ પર કુદ્રષ્ટિ રાખવા દ્વારા તમે અને હું પાપમાં પડી જઈએ છીએ. તે આપણે જોઈએ છીએ. હવાએ શું કર્યું? એણે ફળ તરફ દ્રષ્ટિ કરી. એ ફળ એને જ્ઞાન આપવાને ઈચ્છવા જોગ દેખાયું. એ ફળ એને સારામાં સારું લાગ્યું અને એણે પાપ કર્યું. એણે તોડીને ખાધું. નજર તમને અને મને પાપ કરવા પ્રેરે છે. શામસુનની બાબતમાં જોઈએ છે. શામસુન ઇઝરાયલનો એક યોદ્ધો, શક્તિશાળી વ્યક્તિ, પવિત્ર આત્માથી ભરપૂર એવો વ્યક્તિ. પણ જ્યારે એણે દલીલાહને જોઈ, એ નજરથી જોયું
અને એણે પાપ કર્યું, એની સાથે વ્યભિચાર કર્યો, એવું આપણે જોઈ શકીએ છીએ. એની આંખોથી એણે પેલી સ્ત્રીને જોઈ, એ સ્ત્રી એને ગમી ગઈ. પણ બાઇબલ કહે છે પાછળથી જ્યારે દુશ્મનોએ, ફલિસ્તીઓ એને પકડ્યો, ત્યારે એની આંખો, જે આંખોથી એને ગમી હતી, એ જ આંખોને ફોડી નાખવામાં આવી. એ જ આંખોને ફોડી નાખવામાં આવેલી આપણે જોઈએ છે. વાલાઓ, કુદ્રષ્ટિ તમને અને મને પાપમાં પાડી શકે છે. વાલાઓ, આપણે દાઉદ વિશે પણ જોઈએ છીએ. નવા વર્ષે બધા પોતાનો વિસ્તાર વધારવાને માટે, રાજાઓ યુદ્ધ કરવાને માટે નીકળી પડે છે. એ દિવસે દાઉદ પોતે ત્યાં રોકાઈ જાય છે અને ધાબા પર ચડ્યો. ધાબા પર ચડીને એણે જોયું અને એક સ્ત્રી જોડે એને પ્રેમ થઈ ગયો. એ સ્ત્રી જોડે એણે પાપ કર્યું. તે આપણે જોઈએ છીએ. નજર હંમેશા, તમને જો કુદ્રષ્ટિ રાખીએ છીએ, ખરાબ દ્રષ્ટિ કરીએ છીએ, તો એ નજર તમને અને મને પાપમાં પાડે છે. પછી બીજી બાબત એના જીવનમાં એ બને છે, તેને લોભ જાગે છે. જોયું, ત્યારબાદ એને પ્રાપ્ત કરી લેવાને માટે, એને લઈ લેવાને માટે એના જીવનમાં લોભ લાગે છે, એવું આપણે જોઈ શકીએ છીએ. સંતોષ સહિતની ભક્તિ મોટી કમાણી છે. સંતોષ સહિતની ભક્તિ મોટી કમાણી છે. પણ આજના સમયની અંદર આપણને સંતોષ જ નથી. હજુ કમાવી લઉં, જાણે આપણે આ દુનિયાની અંદર જ રહેવાના હોઈએ, એ રીતે આ ધન સંપત્તિ પાછળ આદુ ખાઈને પડ્યા છીએ. જાણે આપણે કાયમ માટે આ પૃથ્વી પર જ આપણે નિવાસ કરવાના હોઈએ, જાણે કે આપણે પ્રભુના દરબારમાં જવાના જ નથી, એવું મનમાં રાખીને સંપત્તિની પાછળ પડ્યા છે. ઈશ્વરની પાછળ પડવા રહી દઈને હંમેશા આપણે સંપત્તિની પાછળ પડી રહેતા જોઈ શકાય છે. બાઇબલ કહે છે તમે પહેલા તેના ન્યાયપણાને શોધો, એટલે સર્વ વાના આ પૂરા પાડવામાં આવશે. તે રીતે લખવામાં આવ્યું છે. લાલચ બુરી બલા હૈ. લાલચ એ ખોટી વસ્તુ છે. તે તમારે અને મારે આ જાણવાની આ જરૂર છે. વહાલાઓ, અહીંયા લખ્યું છે, બાઇબલની અંદર લખ્યું છે, રૂપિયાનો લોભ એ સર્વ પ્રકારની બુરાઈની જડ છે. રૂપિયાનો લોભ, માલ સંપત્તિનો લોભ, એ સર્વ બાબતો તમારા માટે અને મારા માટે પાપની જડ છે, બુરાઈની જડ છે, એવું બાઇબલ તમને અને મને કહે છે. અને એ રૂપિયાની પાછળ પડીને ઘણા બધા લોકોએ પોતાનું જીવન બરબાદ કરી નાખ્યું છે. ખોટે રસ્તે ચડી ગયા છીએ. ખોટે રસ્તે ચડી જઈને એ પાપ કરે છે અને પાપની કમાઈ ભેગી કરે છે. પણ વાલાઓ, જો એ રીતે આપણે કરીએ છીએ તો જાણવું જરૂરી છે, ઈશ્વર એનો ન્યાય કરશે. એ પાપ છે, એ લોભ છે. સંતોષ સહિત જે આપણને મળે છે એમાં આનંદ કરીએ, પણ આપણે તો પાપની કમાઈ પણ પોતાની કરી લેવા માંગીએ છીએ. જે આપણું નથી એને આપણે પોતાનું બનાવી લેવા માંગીએ છીએ, ખૂંચવી લેવા માંગીએ છીએ, તો ઈશ્વર એને પાપ તરીકે જુએ છે. તેણે જોયું, તેને લાલચ આવી અને તેમાંથી તેણે લઈ પણ લીધું. વાલાઓ, નજર દ્વારા પાપ થાય છે, પછી લઈ લેવાનું મન થાય છે, અને તેણે લઈ લીધું. આંખાને જોયું અને જોયા પછી તેને વિચાર આવે છે. વિચાર કરીને તેને લોભ જાગે છે, અને લોભ જાગ્યો ત્યારે એ કાર્યમાં પરિણમેલો આપણે જોઈએ છીએ. કાર્યમાં પરિણમેલો આપણે જોઈએ છીએ. વાલાઓ, તમારે અને મારે યાદ રાખવાની જરૂર છે. પરીક્ષણ આવે છે, પરીક્ષણમાં ખેંચાઈને આપણે પાપ કરીએ છીએ, અને પાપ દ્વારા આપણે ઈશ્વરની વિરુદ્ધ કાર્ય કરીએ છીએ. ઈશ્વરથી વિરુદ્ધ આપણે જઈએ છીએ, તે જોઈ શકાય છે. આપણા મનમાં નાનો સરખો પણ લોભ તમને અને મને ખોટી દિશામાં લઈ જઈ શકે છે. આખાના પાપના જે પરિણામ આવ્યા છે તે બહુ ભયંકર છે. અહીંયા લખવામાં આવ્યું છે, ઈશ્વરની નજરમાં એ કૃત્ય કેદ થઈ ગયું હતું, અને આપણે જોઈએ તો એને પકડી પાડવામાં આવ્યો. આખાનને પકડી પાડવામાં આવ્યો. આ સીસીટીવી કેમેરા કદાચ બગડી જઈ શકે છે, અથવા એ સાચી માહિતી ન પણ આપી શકે, પણ ઈશ્વરના જે સીસીટીવી કેમેરા છે એ કદી પણ બગડી જતા નથી. એ તમે અને હું ઈશ્વરની નજરમાં છીએ, અને ઈશ્વરે આ ખાનને પકડી પાડેલો આપણે જોઈએ છે. બાઇબલમાં લખ્યું છે
તમારા પાપ તમને પકડી પાડશે અને આ ખાનને એના પાપે પકડી પાડેલો આપણે જોઈએ છે. મારા પ્રિયો, પાપને આપણે છુપાવી શકતા નથી, પાપને આપણે સંતાવી શકતા નથી. પાપ છાપરે ચડીને પોકારશે, લોભ કરે તે મોભે ટીંગા એવી કહેવત પણ છે. લાલચ બુરી બલા છે. એના પાપે એને પકડી પાડ્યો, લોકોની સમક્ષ લઈ જવામાં આવ્યો. એ રીતે ત્યાં આપણે આ જોઈએ છીએ. તેની પાસે પશ્ચાતાપ કરવાનો સમય હતો. જ્યારે આ બધું થઈ રહ્યું હતું એવા સમયે તેણે માફી માંગી લેવાની જરૂર હતી. ઈશ્વરે એને ઘણી બધી તકો આપી કે એ માફી માંગી લે, પણ એ પોતાના પાપની અંદર છુપાયેલો રહ્યો, એ પોતાના પાપની અંદર ગરકાવ રહ્યો. એણે માફી માંગી નહીં, કબૂલ કર્યું નહીં, અને એનું પરિણામ આપણે જોઈએ છીએ કે તેને પકડી પાડવામાં આવે છે. એના પાપના પરિણામે વ્યક્તિગત નુકસાન તો થયું જ, પણ સમાજને પણ ઘણું બધું નુકસાન થયેલું જોયું. ઇઝરાયેલી લોકો અભિમાનમાં આવી ગયા હતા. ઇઝરાયેલી લોકો કહે છે આ તો 12,000 માણસોનું એક શહેર છે, આપણે 3-4 હજાર માણસો જઈશું ને તો પણ એને મારીને ભગાવી દઈશું, એને આપણે હરાવી દઈશું. પણ ઇઝરાયેલ પ્રજા જાણતી નહોતી કે એમના મધ્યે પાપ છે, અને જ્યાં પાપ હોય ત્યાં ઈશ્વર નથી, અને ઈશ્વરની હાજરી વગર તેઓ ગયા. અને આપણે જોઈએ છે તેમણે ભાગવું પડ્યું. 36 માણસો, ઇઝરાયેલ પ્રજાના 36 માણસોને આઈના માણસોએ મારી નાખ્યા. ઇઝરાયેલ પ્રજાને હરાવી દીધું, નાસવાને માટે મજબૂર કરી દીધું. ઇઝરાયેલ પ્રજા અભિમાનમાં હતી, પણ તેમને ખબર નહોતું કે તેમનામાં પાપ છે, અને પાપ એ તમને અને મને હરાવી દેવાને માટે પૂરતું છે. તે આપણે જોઈએ છે. એક વ્યક્તિના પાપે પોતાના જીવનમાં તો અસર કરી જ કરી, સમાજ પર અને કુટુંબ પર પણ એની ખોટી અસર ઊભી કરેલી આપણે જોઈએ છે. પાપ એ મોતને આમંત્રણ આપે છે. પાપ એ મોતને આમંત્રણ આપે છે. આદમ હવાએ પાપ કર્યું એ પહેલા ઈશ્વરે કહ્યું જે દિવસે તમે ભલા અને ભૂંડા વૃક્ષના ફળ ખાશો તે જ દિવસે તમે મરશો જ મરશો. છતાં પણ એ આજ્ઞાની અવગણના કરીને, એ મનાઈ હુકમની અવગણના કરીને આદમ અને હવાએ પાપ કર્યું, અને જોઈએ છીએ કે તેઓ ઈશ્વરથી અલગ થઈ ગયા. આધ્યાત્મિક રીતે તેમનું મૃત્યુ થયું. શારીરિક મૃત્યુ તો આવ્યું જ આવ્યું, પણ આધ્યાત્મિક રીતે તેઓ ઈશ્વરથી અલગ થઈ ગયેલા આપણે જોઈએ છે. પાપની મજૂરી મૃત્યુ છે. બાઇબલ શું કહે છે? પાપની મજૂરી આ મૃત્યુ છે, અને એ વસ્તુ આપણે જોઈ શકીએ છીએ. હજકેલના પુસ્તકમાં લખ્યું છે જે જીવ પાપ કરે છે તે માર્યો જશે. દરેક પાપ કરનાર જીવને મારી નાખવામાં આવે છે, અથવા તે મરી જશે એવું બાઇબલ તમને અને મને જણાવે છે. આપણે જોઈએ છીએ આખાને પાપ કબૂલ કર્યું નહીં. આખાન પોતાના પાપમાં અડગ રહ્યો. એના પરિણામે એને પથ્થરે મારવામાં આવ્યો, પણ એનું જે સઘળી સંપત્તિ હતી, ઢોરડાક હતા, પરિવાર હતું, એમને પણ પથ્થરે મારીને મારી નાખવામાં આવેલા આપણે જોઈએ છીએ. હામાન પાસેથી એલિજાનો જે ચાકર હતો ગેહજી, એને પણ લોભ લાગ્યો. એ પણ વિચારે છે કે હું થોડુંક લઈ લઉં તો કોને ખબર પડવાની છે. નામાન કોડિયા જોડે જઈને એને થોડુંક પડાવી લીધું, એને થોડુંક લઈ લીધું. જે વસ્તુ નહોતી લેવાની એ વસ્તુ એ પોતે લઈ લે છે, અને એ રીતે તે પાપ કરી બેસે છે. એલિઝા એને કહે છે તે પાપ કર્યું છે, તે અપરાધ કર્યો છે, તું કેમ આવું કર્યું? પેલો કહે છે ના, મેં આવું નથી કર્યું. એલિઝા કહે છે મારી આંખોથી મેં જોયું, ઈશ્વરના આત્માએ મને બતાવ્યું, અને તું હંમેશા કોઢી રહેશે. એ તો પોતે પાપમાં પડ્યો, પોતાના પરિવારને પણ મુશ્કેલીમાં મૂકી દે છે. એવું જ આખાનનું પણ થાય છે. એ પોતે મુશ્કેલીમાં પડ્યો, સમાજને એના લીધે હારવું પડ્યું, પોતાના પરિવારનો પણ એ નાશ થયેલો આપણે જોઈએ છીએ. વહાલાઓ, તમારે અને મારે એ યાદ રાખવાની જરૂર છે. નાનું કે મોટું આપણે જ્યારે પાપ કરીએ છીએ, પાપ કરવું અત્યારે આપણને રમત લાગે છે, મસ્કરી લાગે છે.
આનંદ આવે છે. આપણે એવું સમજી બેઠા છીએ કે ઈશ્વર એ જોતો નથી. જો ઈશ્વર છે તો કેમ ન્યાય કરતો નથી? ઘણા લોકોનો આ પ્રશ્ન છે. પણ તમારે અને મારે યાદ રાખવાની જરૂર છે, ઈશ્વર પાસે જીવનનું પુસ્તક છે, ઈશ્વર પાસે લેખાજોખા છે. તમે અને હું શું કરીએ છીએ, નાનામાં નાની, ઝીણામાં ઝીણી બાબત ઈશ્વરની નજરથી છુપાયેલી નથી. તમે અને હું ઈશ્વરની દ્રષ્ટિમાં છીએ, તે તમારે અને મારે યાદ રાખવાની જરૂર છે. પાપ એ પાપ છે. પાપ એ નાનું હોય કે મોટું હોય, ભલે ને આજથી 50 વર્ષ પહેલા આપણે પાપ કર્યું હોય, જો એની માફી નથી મેળવી તો આજના સમયે પણ એ એટલું જ તાજું છે. એ સમજવાની જરૂર છે, પાપોની માફી માંગવાની જરૂર છે. આપણે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તે આપણા માટે પાપોની માફી આપી જ છે, તેમણે આપણા માટે બલિદાન આપ્યું જ છે. પણ જ્યાં સુધી કબૂલ ના કરીએ ત્યાં સુધી એ પાપ આપણા જીવન પર રાજ કરતું આપણે જોઈ શકીએ છીએ. વહાલાઓ, પાપ એ આપણી આધ્યાત્મિક, ભૌતિક, શારીરિક અને સાર્વત્રિક સામાજિક રીતે સર્વાંગી વિકાસને અટકાવી દે છે. એ રીતે તમારું અને મારું નુકસાન કરે છે તે આપણે જોઈ શકીએ છીએ. બાઇબલ કહે છે જ્યારે આપણે સમર્પણ કરીએ છીએ, જ્યારે આપણે આધીન થઈએ છીએ, ત્યારે સમૃદ્ધિ આવે છે, એ બાઇબલ કહે છે. પણ જ્યારે આપણે ઈશ્વરની આજ્ઞાઓનું ઉલ્લંઘન કરીએ છીએ, ત્યારે તમે અને હું પાપ કરીએ છીએ. પરમેશ્વરને તમારે અને મારે જીવન સોંપવાની જરૂર છે. તમામ પ્રકારના પાપોથી તમારે અને મારે અળગા થવાની જરૂર છે. પરમેશ્વરની આજ્ઞાઓ નિયમિત પાળવાની જરૂર છે. તેમના માર્ગમાં ચાલવાની જરૂર છે. કારણ કે તમારે અને મારે યાદ રાખવાની જરૂર છે, તમે અને હું ઈશ્વરની નજરમાં છીએ. તેની નજરમાંથી કોઈ પણ બચી શકવાનું નથી. એ યાદ રાખીને શુદ્ધ જીવન જીવીએ, પવિત્ર જીવન જીવીએ, જે ઈશ્વરને ગમે છે એવું જીવન જીવીએ. આપણી સાક્ષી દ્વારા, આપણી રૂઢિકરણી દ્વારા લોકો ઈશ્વરના નામને માન આપે, મહિમા આપે, ઈશ્વરના નામની પ્રશંસા કરે એવું જીવન આપણે જીવીએ. એવું ઈશ્વર તમારી પાસે અને મારી પાસે માગે છે. વહાલાઓ, હંમેશા યાદ રાખીએ, તમે અને હું ઈશ્વરની નજરમાં છે. આખાના એક નાના પાપે પણ એને પકડાવી દીધો. આટલા બધા લોકોમાં કોને ખબર પડશે? પણ ઈશ્વરથી કોઈ છુપું નથી. એ યાદ રાખીને એક દાખલો આપણા માટે બેસાડવામાં આવ્યો છે કે આપણે શુદ્ધ જીવીએ, પવિત્ર જીવન જીવીએ. એ પ્રમાણે જીવન જીવવાને માટે પ્રભુ સહાયતા કરે. આવો આપણે પ્રાર્થના કરીએ. અમારા પ્રભુ અને અમારા દેવ, આ સુંદર સમય માટે આભાર. તમારા નામને માન, મહિમા અને ગૌરવ આપીએ છીએ. અત્યારે પ્રભુ અમે જે જીવંત અને પવિત્ર વચન શીખ્યા છીએ, સમજ્યા છીએ, એ વચન પ્રમાણે જીવન જીવવાને માટે તમે અમને મદદ કરો. બાઇબલ કહે છે તમે ઈશ્વરની નજરમાં છો. પ્રભુ, એ જાણીને અમે સાવચેત થઈએ, સાવધાન થઈએ, સર્વ પ્રકારના પાપોથી અમારી જાતને અમે દૂર રાખી શકીએ એવું તમે થવા દો. શુદ્ધ અને પવિત્ર જીવન જીવવાને માટે કૃપા આપો. કારણ કે પ્રભુ, પાપની મજૂરી મરણ છે. પાપ મૃત્યુ લઈને આવે છે અને એનાથી દૂર રહેવાને માટે તમે અમને મદદ કરો એવી અમારી ખાસ રીતે પ્રાર્થના છે. હવે પછીનો સમય તમારા હાથોમાં સોંપીએ છીએ. અમારી પ્રાર્થના ઉદ્ધાર કરનાર પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તને લીધે તમે સાંભળો અને માન્ય કરો બાપ. આમીન. जिंदगी ये मेरी है तेरी अमानत, जब तलक सांस है मैं करूं तेरी इबादत. जिंदगी कर दिया तेरे नाम शुआ, जिंदगी कर दिया तेरे नाम, जिंदगी कर दिया तेरे नाम शुआ, जिंदगी कर दिया तेरे नाम.
था गुमनामियों में, ना थी कोई जिंदगी ये मेरी। वीरानियाँ थी, तन्हाइयाँ थी, मुश्किल में थी जिंदगी ये मेरी। तू जो मिला है ऐसे मसीहा, जैसे मिली रोशनी। तू जो मिला है ऐसे मसीहा, जैसे मिली रोशनी। रोशनी जिंदगी ये मेरी है तेरी अमानत। जब तलक सांस है मैं करूं तेरी इबादत। जिंदगी कर दिया तेरे नाम यहोवा, जिंदगी कर दिया तेरे नाम। जिंदगी कर दिया तेरे नाम यहोवा, जिंदगी कर दिया तेरे नाम। पाने से तुझको पा लिया सब कुछ, अब है न कोई कमी कमी। दिल भी है तेरा, धड़कन भी तेरी, सांसें भी है अब तेरी बस तेरी। अब जो चल रहा हूँ तेरी दया है, तेरा अनुग्रह महान। अब जो चल रहा हूँ तेरी दया है, तेरा अनुग्रह महान। जिंदगी ये मेरी है तेरी अमानत। जब तलक सांस है मैं करूं तेरी इबादत। जिंदगी कर दिया तेरे नाम यहोवा, जिंदगी कर दिया तेरे नाम। जिंदगी कर दिया तेरे नाम यहोवा, जिंदगी कर दिया तेरे नाम। मेरा आगाज तू है, मेरा अंजाम तू है। तू मेरा रहनुमा, मेरा रहबर भी तू है। मेरा जीना भी तू है और मरना भी तू है। मेरे सांसों का चलना भी बस तू ही तू है। हाँ बस तू ही तू है। जिंदगी ये मेरी है तेरी अमानत। जब तलक सांस है मैं करूं तेरी इबादत। जिंदगी कर दिया तेरे नाम यहोवा, जिंदगी कर दिया तेरे नाम। जिंदगी कर दिया तेरे नाम यहोवा, जिंदगी कर दिया तेरे नाम। मैंने खुद को जो तेरे इबादत में गुमनाम कर दिया, तूने अपने रहम करम से मेरा आशियाँ भर दिया। लोग मुझे देखकर अब तेरा मुरीद बुलाने लगे हैं। मेरे जिस्म जाँ पर तूने ये कैसा निशान कर दिया। ज़िंदगी तेरे नाम कर दिया यीशु, ज़िंदगी तेरे नाम कर दिया।
स्वर्ग पिता तेरे नाम की स्तुति हो। हे जीवन दाता तेरे सम्मुख आते हम। हे स्वर्ग पिता तेरे नाम की स्तुति हो। हे जीवन दाता तेरे सम्मुख आते हम। आराधना ओ आराधना, आराधना ओ आराधना। तेरे सिवा कोई नहीं, आराधना के योग्य तेरे समान कोई नहीं, स्वर्ग में या पृथ्वी में। तेरे सिवा कोई नहीं, आराधना के योग्य तेरे समान कोई नहीं, स्वर्ग में या पृथ्वी में। आराधना हो आराधना, आराधना ओ आराधना। तेरे सिवा कोई नहीं, आराधना के योग्य तेरे समान कोई नहीं, स्वर्ग में या पृथ्वी में। हो तेरे सिवा कोई नहीं, आराधना के योग्य तेरे समान कोई नहीं, स्वर्ग में या पृथ्वी में। आराधना ओ आराधना, आराधना ओ आराधना। हे स्वर्ग पिता तेरे नाम की स्तुति हो। हे जीवन दाता तेरे सम्मुख आते हम। हे
पिता तेरे नाम की स्तुति हो। हे जीवनदाता तेरे सम्मुख आते हम। आराधना ओ आराधना, आराधना ओ आराधना। ભાઈ મને ભાગ્ય મળ્યા છે ઈસુ ગુરુ તારણહાર। ભાઈ મને ભાગ્ય મળ્યા છે ઈસુ ગુરુ તારણહાર। ભાઈ મને ભાગ્ય મળ્યા છે। तन मन धन मारा प्रभु ने अर्पूं तेनी जाऊं बलिहार। तन मन धन मारा प्रभु ने अर्पूं तेनी जाऊं बलिहार। मुझ पापीનું તારણ કરવા, મુझ પાપીનું તારણ કરવા આવ્યા જગ મોજાર। ભાઈ મને ભાગ્ય મળ્યા છે ઈસુ ગુરુ તારણહાર। ભાઈ મને ભાગ્ય મળ્યા છે। स्वर्ग छोड़ी प्रभु जगमाव्या टाळवा कलंक केरो भार। ओ स्वर्ग छोड़ी प्रभु जगमाव्या टाळवा कलंक केरो भार। जगने देखी दयाळे, पापी जगने देखी
ભાઈ મને ભાગ્ય મળ્યા છે. ઈસુ ગુરુ તારણહાર, ભાઈ મને ભાગ્ય મળ્યા છે. જે જન આશ ઈસુ પર રાખે તે પામશે ઉદ્ધાર. જે જન આશ ઈસુ પર રાખે તે પામશે ઉદ્ધાર. कहे विश्वासी गुरु गुण गाए, कहे विश्वासी गुरु गुण गाए, ईसु नो बोलो जयकार. भाई મને ભાગ્ય મળ્યા છે. ઈસુ ગુરુ તારણહાર, ભાઈ મને ભાગ્ય મળ્યા છે. ભાઈ મને ભાગ્ય મળ્યા છે. ભાઈ મને ભાગ્ય મળ્યા છે. પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં પ્રેમી સલામ. ફરીને એકવાર આપની મધ્યે સાંજની સભામાં પ્રભુનું વચન લઈને આવવાની જે તક પ્રભુએ પૂરી પાડી છે એને માટે ઈશ્વર પિતાનો પુષ્કળ આભાર માનું છું. ખૂબ જ આનંદ થાય છે કે આપણે આ ટેકનોલોજીના માધ્યમ દ્વારા, ઓનલાઈન સર્વિસીસ દ્વારા આપણે સાથે મળીને પ્રભુના વચનો શીખી શકીએ છીએ, સમજી શકીએ છીએ, એકબીજાને ઉત્તેજન પૂરું પાડી શકીએ છીએ, એકબીજા માટે પ્રાર્થના કરી શકીએ છીએ અને સાથે મળીને આત્મિક રીતે વૃદ્ધિ પામી શકીએ છીએ. દરેક બાબતોને માટે ઈશ્વર પિતાનો પુષ્કળ આભાર માનીએ છીએ. આ સમયના તકને માટે હું માનનીય બિશપ સાહેબ ધી રાઇટ રેવરન્ડ સિલ્વાન્સ એસ ક્રિશ્ચિયન સાહેબનો આભાર માનું છું તથા તમામ અધિકારીગણનો આ સમયે હું આભાર માનું છું. રેવરન્ડ જુલિયસ ખ્રિસ્તી સાહેબનો આભાર માનું છું કે ખાસ જે સપ્તાહ આપણે આત્મહત્યા નિવારણનો સપ્તાહ તરીકે આપણે ઉજવી રહ્યા છે ત્યારે તેમણે આત્મહત્યાને રિલેટેડ વચનની સેવાને માટે તેમણે મારી પસંદગી કરી, એના માટે હું તેમનો પણ પુષ્કળ આભાર માનું છું. હવે આપણે બાઇબલ સ્ટડીમાં જઈએ એ પહેલાં થોડોક સમય આપણે આપણી આંખો બંધ કરી આપણા મસ્તકો પ્રભુની હજુરીમાં નમાવીએ અને પ્રભુને કહીએ કે પ્રભુ આજનું વચન સમજવાને માટે, શીખવાને માટે તમે સહાય પૂરી પાડો. ધન્યવાદ પ્રભુ. પ્રભુજી, અત્યારે તમારી હજુરીમાં નમ્યા ત્યારે પ્રભુ અમે અમારા જીવનનું સમર્પણ તમારી પાસે પ્રભુ લાવ્યા છે. પ્રભુ અમારા જીવનનો સ્વીકાર કરો પ્રભુ. અમને પ્રભુ ભાંગો, તોડો પ્રભુ, તમે નવા બનાવો પ્રભુ, જેથી કરીને જે વચનો પ્રભુ તમે અમને શીખવવા માંગો છો એ અમે શીખી શકીએ, સમજી શકીએ પ્રભુ, અને દરેક બાબત દ્વારા તમને માન મહિમા આપી શકીએ એવી પ્રાર્થના કરે છે પ્રભુ. પ્રભુ મને પ્રભુ તમે વચન બોલવાને માટે તમે સહાયને મદદ કરો પ્રભુ. તમે બોલો અને અમે સાંભળીએ પ્રભુ. પવિત્ર આત્માની દોરવણી તમે અમને પૂરી પાડો એવી પ્રાર્થના તમારી પાસે પ્રભુ કરી લે છે પ્રભુ. સઘળો આદર માન મેવા સુધી કરો તમને એકલામને જ આપે છે. પ્રાર્થના પ્રભુ ઈસુના નામમાં કહે સાંભળો, માન્ય કરો બાપ. આમીન, આમીન. આજનું જે શાસ્ત્ર વચન પસંદ કરવામાં આવ્યું છે એ તો છે યોહાનની લખેલી સુવાર્તા, એનો 10મો અધ્યાય 27 અને 28મી કલમ. આવો આપણે સાથે મળીને આપણે યોહાનની સુવાર્તા 10મો અધ્યાય 27 અને 28મી કલમ આપણે વાંચીએ. મારા ઘેટા મારો સાથ સાંભળે છે, વળી હું તેઓને ઓળખું છું અને તેઓ મારી પાછળ ચાલે છે. હું તેઓને અનંત જીવન આપું છું અને કદી તેઓનો નાશ થશે નહીં, અને મારા હાથમાંથી કોઈ તેઓને છીનવી લેશે નહીં. આવો થોડોક સમય આપણે પ્રાર્થના કરીએ.
પ્રભુ આ વચન સમજવાના માટે તમે અમને સહાય કરો. તમારો અવાજ સાંભળવાના માટે પ્રભુ તમે અમને સહાય કરો. પવિત્ર આત્માની દોરવણી તમે અમને પૂરી પાડો. અને પ્રભુ આ દરેક બાબત દ્વારા તમને માન મહિમા મળે એવી પ્રાર્થના પ્રભુ ઈસુ નાઝરેથનામાં કરી છે. સાંભળો, માન્ય કરો બાપ. આમેન, આમેન. ઈશ્વર પિતાનો આભાર માનીએ કે જ્યારે આપણે નિરાશ હોઈએ, હતાશ હોઈએ, ડિપ્રેશનમાં હોય, કોઈ મૂંઝવણમાં હોય, અથવા જીવનના કોઈ પ્રશ્નભરી સમસ્યામાંથી આપણે પસાર થઈ રહ્યા હોય છે, ત્યારે એક એવી બાબત છે જે પ્રભુના વચનો છે એ આપણને દરેક પરિસ્થિતિમાં દિલાસો પૂરો પાડે છે, સાંત્વના પૂરા પાડે છે. અને એ આપણને હઠેઠથી કહી રહ્યા છે કે દીકરા, પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત પર વિશ્વાસ રાખ. ઘણી બધી વખત સુસાઇડ નામનો શબ્દ આપણી આગળ જ્યારે બોલવામાં આવે કે આપણે સાંભળીએ ત્યારે ઘણા બધા વિચારો એ આપણને ઘેરી વળે છે. કદાચ એ આપણા જીવનની સમસ્યાને લગતા હોય, કદાચ આપણા કુટુંબીજનોની સમસ્યાને લગતા હોય, કદાચ ભૂતકાળમાં કોઈક આપણા કુટુંબમાં એવો બનાવ બન્યો હોય, એવી પરિસ્થિતિ બની હોય, કોઈક એક આત્મહત્યાનો એટેમ્પ કર્યો હોય, એ બાબત આપણી આગળ આવી જાય છે. પણ વાલા ભાઈઓ અને બહેનો, ઘણી બધી વખત એ સુસાઇડ શબ્દ આપણી આગળ આવે છે ત્યારે નેગેટિવ શબ્દ, એક નેગેટિવ ફિલિંગ્સ એ આપણી આગળ ઊભી થઈ જાય છે. ત્યારે આપણે શું કરવું જોઈએ, કેવી રીતે એનો સામનો કરવો જોઈએ, એ નેગેટિવ થોટ્સમાંથી કેવી રીતે આપણે બહાર આવવું જોઈએ, એ દરેક બાબત વિશે આજે આપણે વિચાર કરવા માંગીએ છીએ. વાલા ભાઈઓ અને બહેનો, એક પ્રશ્ન હું તમને પૂછું કે કોના જીવનમાં સમસ્યા નથી, કોના જીવનમાં પ્રશ્નો નથી, કોના જીવનમાં નિરાશા નથી? જો તમારી જોડે એવી કોઈ વ્યક્તિ હોય કે જેના જીવનમાં કદી નિરાશા આવી નથી, જેના જીવનમાં કદી હતાશા આવી નથી, જેના જીવનમાં કદી મૂંઝવણ અને દુઃખ અને તકલીફ આવી નથી, જો એવી કોઈ વ્યક્તિ તમને મળી જાય તો અચૂકપણે મારી મુલાકાત એમની સાથે કરાવજો. કેમ કે વાલા ભાઈઓ અને બહેનો, આપણે આ જગતમાં રહીએ છીએ, આપણે આ જગતની વિકટ પરિસ્થિતિમાં પસાર થઈ રહ્યા છે, જગતની ઘણી બધી પ્રશ્નભરી સમસ્યામાંથી આપણે પસાર થઈ રહ્યા છે. જીવનમાં દરરોજ એક સંઘર્ષમાંથી પસાર થવાની પરિસ્થિતિ આવે છે. ત્યારે અચૂકપણે આપણે હતાશા, નિરાશા અને દરેક નેગેટિવ બાબતનો સામનો આપણે દિવસ અને દિવસે કરતા રહીએ છીએ. અને વાલા ભાઈઓ અને બહેનો, એ દરેક પરિસ્થિતિનો જ્યારે આપણે સામનો કરીએ છીએ ને, ત્યારે એક એવો અવાજ એ આપણા જીવનમાં રોજબરોજ સંભળાય છે. એ તો છે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તનો અવાજ. પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તનો અવાજ જે આપણને કહી રહ્યો છે કે મારા દીકરા, તું મારી પાસે આવ, મારા દીકરા, તું મારા પર વિશ્વાસ કર, મારા દીકરા, તું મારો અવાજ સાંભળ. પણ વાલા ભાઈઓ અને બહેનો, ભૂલ આપણી જ થાય છે કે આપણે અવાજની અવગણના કરીએ છીએ. આપણે અવાજ પર વિશ્વાસ કરતા નથી, આપણે અવાજ સાંભળવાને માટે તૈયાર હોતા નથી. અને જ્યારે આ દુનિયાની નેગેટિવ બાબતો, નેગેટિવ અવાજો એ આપણને ઘેરી વળે છે, આપણા પર હાવી થઈ જાય છે, ખોટા માર્ગ તરફ આપણને લઈ જવાના માટે પ્રેરી દે છે. અને આજે હું એ જ બાબત વિશે તમારું ધ્યાન દોરવા માંગુ છું. ઘણી બધી વખત આપણે સ્ટુડન્ટ્સ એટલે વિદ્યાર્થીઓના જીવનમાં ઘણા બધા ડિપ્રેશન્સ આપણે જોયા હશે, ઘણી બધી નિષ્ફળતા આપણે જોઈ હશે, અને ઘણા બધા કિસ્સા એવા સાંભળ્યા હશે કે એક વિદ્યાર્થીએ, એક નાની વયના દીકરાએ સુસાઇડ એટેમ્પ કર્યું છે. જો આપણે આંકડાઓ જોઈએ તો સ્ટુડન્ટ્સ લાઈફની અંદર એ સુસાઇડનો રેશિયો એપ્રોક્સ 32% જેવો છે. એપ્રોક્સ 32% જેવો છે. કેમ એવું? નાના બાળકને વળી શું ટેન્શન હોઈ શકે? નાના બાળકના જીવનમાં શું તકલીફ હોઈ શકે કે એણે આત્મહત્યા કરવાનો દિવસો આવે છે? એના જીવનમાં શું મૂંઝવણ હશે? એવું કદી વિચાર્યું છે? આપણા ઘરમાં નાના બાળકો આપણી આસપાસ રમતા હોય છે, એમનું કામ કરતા હોય છે, આનંદિત રીતે જીવન જીવતા હોય છે, અને એવી તો કેવી પરિસ્થિતિ નાના બાળકના જીવનમાં આવી ગઈ કે એને સુસાઇડ કરવાના દિવસો આવ્યા. આજનો જે ટોપિક છે, આજનો જે વિશેષ
ભાર આપવા જઈ રહ્યો છું એ વિદ્યાર્થીઓને આપવા જઈ રહ્યો છું કે વિદ્યાર્થીઓના જીવનમાં ઘણી બધી વખત એવા કિસ્સા આવે છે, એવા સંજોગો આવે છે, એવા સમયો આવે છે કે જ્યાં એ હતાશા અનુભવે છે, જ્યાં એ નિરાશા અનુભવે છે, જ્યાં એ નિષ્ફળતાનો અનુભવ કરે છે, જ્યાં એકલતાનો એ અનુભવ કરી રહ્યો છે, જ્યાં એના નાનકડા દિમાગમાં, મગજમાં ઘણા બધા એવા પ્રશ્નો ચાલી રહ્યા છે કે જે આપણી કલ્પના શક્તિની બહાર છે. ઘણા બધા અવાજો એની આસપાસ આવી રહ્યા છે કે જે આપણી કલ્પના શક્તિની બહાર છે. ત્યારે આપણો એક પેરેન્ટ્સ તરીકે, એક વિદ્યાર્થી તરીકે, એક બાળક તરીકે શું પ્રતિસાદ હોવો જોઈએ એ આજે આપણે શીખવા માંગીએ છીએ. અહીંયા જ્યારે મેં કલમ વાંચી યોહાન 10:27-28, ત્યાં લખવામાં આવ્યું છે, મારા ઘેટા મારો સાથ સાંભળે છે, મારા ઘેટા મારો સાથ સાંભળે છે, મારો સાથ સાંભળે છે. ત્યાં પ્રભુ એના ઘેટાને કહે છે મારા ઘેટા. આજે હું તમને એક પ્રશ્ન પૂછીશ, શું તમે પ્રભુનો સાથ સાંભળો છો? એનાથી વધારે શું તમે પ્રભુનું ઘેટું છો? ત્યાં લખવામાં આવ્યું છે મારા ઘેટા એ મારો સાથ સાંભળે છે. પ્રભુનો જો સાથ સાંભળવો હશે તો પહેલી ફરજ આપણી એ આવે છે કે આપણે એમના ઘેટા બનવાનું છે. શું આપણે એમના ઘેટા છીએ? શું આપણે એમનો અવાજ સાંભળીએ છીએ? શું પ્રભુ આપણને ઓળખે છે? આગળ લખવામાં આવ્યું છે, વળી હું તેઓને ઓળખું છું અને તેઓ મારી પાછળ ચાલે છે. 4 બાબતો. મારા ઘેટા મારો સાથ સાંભળે છે, વળી હું એમને ઓળખું છું અને તેઓ મારી પાછળ ચાલે છે. જો આ 4 બાબતો તમારા જીવનમાં વણાઈ ગઈ, તમારા જીવનમાં તમે અપનાવી લીધી, તો હું નથી માનતો કે ગમે તેટલા પ્રશ્નો, સમસ્યા, મૂંઝવણ જો તમારા જીવનમાં આવી જાય, તમને પાછળથી પુશબેક કરવામાં આવે કે દીકરા સુસાઇડ કરી લે, તારો જીવનનો અંત આણી દે, એ જ રસ્તો છે, એ તમને ઘેરી નહીં શકે, એ તમને આપઘાત કરવા તરફ પ્રેરી નહીં શકે. પણ તકલીફ એ મારામાં છે, તકલીફ એ મારામાં છે. ના તો હું પ્રભુનું ઘેટું બની શક્યો, ના મેં પ્રભુનો અવાજ સાંભળી શક્યો, ના મેં એવી રીતે હું જીવવાની શરૂઆત કરી કે પ્રભુના ઘેટા તરીકે ઓળખાઈ શકું. ના, હું પ્રભુના માર્ગમાં ચાલવાને માટે તત્પર હતો. પ્રભુની પાછળ ચાલવાનું તો મેં કદી વિચાર્યું જ નહોતું. બસ મેં મારી ડ્રીમ્સને ફોલો કરી, મારી ઈચ્છાઓને ફોલો કરી, દુનિયાવી વાનાઓને ફોલો કર્યા, લોકોએ જેમ કીધું એ પ્રમાણે મેં જીવન જીવ્યું અને એ પ્રમાણે જીવન જીવતા જીવતા એટલો આગળ આવી ગયો છું કે મને નથી ખબર કે મારા જીવન વિશે શું બનવાનું છે. મને નથી ખબર કે હવે હું આગળ શું કરીશ. વાલા ભાઈઓ અને બહેનો, અત્યારે પ્રભુ તમને કહી રહ્યો છે, થોભો, વિચારો, પ્રભુનો અવાજ સાંભળો અને પ્રભુનું ઘેટું બનીને એની પાછળ ચાલો. એક ઉદાહરણ હું તમારી આગળ આપવા માંગુ છું. એક રસ્તાની વચ્ચે એક વ્યક્તિની ગાડી બગડી ગઈ અને એ ગાડી એવી બગડી કે એ વ્યક્તિ નીચે ઉતર્યો, એ ચાલુ કરવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યો છે, એણે બોનેટ ઓપન કર્યું છે, એના તમામ પ્રયત્નો એ કરી ચૂક્યો છે, પણ ગાડી ચાલુ નહીં થઈ રહી. અને અચાનક એક બાજુમાંથી લિમોઝીન પસાર થઈ અને લિમોઝીન ત્યાં આવીને રોકી અને એમાંથી એક માણસ બહાર નીકળ્યો. બહાર નીકળીને એ વ્યક્તિને કહે છે કે શું હું તમારી ગાડી રિપેર કરી શકું? ત્યારે એ વ્યક્તિ કહે છે કે તમે આટલી મોટી લિમોઝીનમાંથી બહાર આવ્યા, તમે આટલા મોટા વ્યક્તિ છો, તમે ધનાઢ્ય વ્યક્તિ છો, તમે મારી ગાડી રિપેર કરશો, એ કેવી રીતે? ત્યારે એ વ્યક્તિ એની ગાડી પાસે જઈને એ રિપેર કરે છે અને એને ચાલુ કરીને આપે છે. ત્યારે એ વ્યક્તિ અચરજ થઈને એ લિમોઝીનમાંથી બહાર આવનાર વ્યક્તિને પૂછે છે કે આ કેવી રીતે તમે મારી ગાડી ચાલુ કરી? તમે આટલા મોટા વ્યક્તિ, તમે લિમોઝીનમાં મુસાફરી કરો છો, તમારી જો અઢળક પૈસા, તમે મારી ગાડી ચાલુ કરી કેવી રીતે? ત્યારે વ્યક્તિએ કીધું કે આ ગાડીનો બનાવનાર હું છું. આ ગાડીમાં શું તકલીફ છે એ મને ખબર છે. આ ગાડી કઈ રીતે ચાલુ થશે એ મને ખબર છે. ત્યારે આ બાબત હું તમને કહેવા માંગુ છું.
તમે જે જીવન જીવી રહ્યા છો, તમને જે પ્રભુએ જીવન આપેલું છે એ પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તની ભેટ છે. તમને ઘડનાર, તમને બનાવનાર એ જીવન પ્રભુ છે. ત્યારે તમારા જીવનમાં શું ખામી છે એ એમને ખબર છે, પણ તકલીફ એ થાય છે કે આપણે એમની તરફ પાછા નથી ફરતા, આપણા જીવનનું એમને સમર્પણ નથી કરતા. આપણે નથી કહી રહ્યા કે પ્રભુ મારા જીવનમાં આ તકલીફ છે, આ મુશ્કેલી, સમસ્યા છે, મારા જીવનને બનાવનાર તમે છો, પ્રભુ મારું જીવન તમારા હાથમાં સમર્પિત કરું છું, તમે બચાવી લો. આપણે નથી કહેતા, આપણે નથી કહેતા. એ કોની ભૂલ છે? આપણી ભૂલ છે, આપણી ભૂલ છે. એ લિમોઝીનમાંથી બહાર નીકળીને વ્યક્તિ જો એ ગાડી રિપેર કરી શકતું હોય તો આપણો જીવંત આનાર, જીવંત પ્રભુ જે આજે પણ આપણને કહે છે કે મારા ઘેટા મારો સાથ સાંભળે છે, એ તો તત્પર છે કે મારો દીકરો મારો અવાજ સાંભળીને મારી પાસે આવે, હું એના જીવનના તમામ પ્રશ્નો, સમસ્યાને હલ કરવાને શક્તિમાન છું. મને એક વાર તો મારો અનુભવ કરી જુએ, એક વાર તો મારો અનુભવ કરી જુએ. વાલા ભાઈઓ અને બહેનો, ગમે તેવી તકલીફ, મુશ્કેલીથી આપણે કેમ પસાર ના થઈ રહ્યા? આપણે પ્રભુનો અવાજ સાંભળે, પ્રભુનો અવાજ સાંભળે. મારી એક સાક્ષી હું તમને આપું. ગત દિવસોમાં હું બરોડા એક્સપ્રેસ હાઈવેથી અમદાવાદ તરફ આવી રહ્યો હતો અને મારા જીવનમાં સતત હું જ્યારે ડ્રાઈવ કરતો હોઉં કે ગમે ત્યાં હોઉં, પ્રભુ જોડે વાત કરવાનું સતત હું ચાલુ રાખતો હોઉં છું. ત્યારે એક દિવસ એક પોઈન્ટ એવો આવ્યો મારા જીવનમાં કે હું થોડો નિરાશ થઈ ગયો, અપસેટ થઈ ગયો અને મેં પ્રભુને કીધું, પ્રભુ હવે જે છે એ તારા હાથમાં છે, જે છે તમે આપ્યું છે અને જે છે હું એક્સેપ્ટ કરીશ. જે હોય આઈ વિલ એક્સેપ્ટ વોટ એવર યુ હેવ ડન ઇન માય લાઈફ. તમે જે નિર્માણ કરેલું છે, જે યોજના કરી છે એ બધું હું એક્સેપ્ટ કરવાના તૈયાર છું. અને તમે નહીં માનો, મારી બાજુમાંથી એક ગાડી પસાર થઈ, તે ગાડીની ઉપર લખેલું હતું, થિંક, ટ્રાય, ટ્રસ્ટ ઇન જીસસ, જીસસ વિલ ગીવ યુ સક્સેસ. કેટલું અદ્ભુત અજાયબ કે હું જ્યારે અપસેટ થઈ ગયો હતો, નિરાશ થઈ ગયો હતો, પણ મેં પ્રભુ સાથે સંગતિ રાખી હતી, પ્રભુ સાથે સતત વાતચીત કરવાનું ચાલુ રાખ્યું હતું, ત્યારે પ્રભુએ મારી સાથે વાત કરી. તો શું તમને એવું લાગે છે કે તમારી સાથે વાત નહીં કરે? જરૂરથી કરશે. પણ ભૂલ, મેં જેમ કીધું એમ, આપણામાં છે કે આપણે પ્રભુનો અવાજ સાંભળતા નથી, આપણે પ્રભુનો અવાજ સાંભળતા નથી. આજે કઈ પરિસ્થિતિમાં તમે પસાર થઈ રહ્યા છો મને નથી ખબર, કઈ બાબત, કઈ પ્રશ્નો, કઈ સમસ્યાએ તમને ઘેરી લીધા મને નથી ખબર, પણ તમને બનાવનાર, તમને આ પૃથ્વી પર જન્મ આપનાર, તમને આ પૃથ્વી પર લાવનાર, તમને યોગ્ય બનાવનાર એ તમારો પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત તમને ઓળખે છે, તમને જાણે છે. એ ઈચ્છી રહ્યો છે કે તમે એના અવાજને સાંભળો, તમે એના અવાજને સાંભળો. શેતાનનું કામ તો ચોરી કરવાનું છે, મારી નાખવાનું છે, નાશ કરવાનું છે, પણ જે અનંત જીવન લઈને તમારી પાસે આવ્યા છે ને એ પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તનો અવાજ સાંભળતા આપણે થઈએ, પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તનો અવાજ આપણે સાંભળીએ. અહીંયા યોહાન 10:10 લખ્યું છે, ચોરી કરવા, મારી નાખવા તથા નાશ કરવા સિવાય બીજી કોઈ મતલબથી ચોર આવતો નથી. તેઓને જીવન મળે અને પુષ્કળ મળે, માટે હું આવ્યો છું. હું ઉત્તમ ઘેટા પાળક છું. ઉત્તમ ઘેટા પાળક ઘેટાને સારું પોતાનો જીવ આપે છે, પોતાનો જીવ આપે. કેટલો અદ્ભુત છે પ્રેમ એ પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તે તમારા પર અને મારા પર કરેલો છે. લૂકની લખેલી સુવાર્તા 11મો અધ્યાય અને 28મી કલમ કહે છે, પણ તેણે કહ્યું કે તે કરતા જેઓ દેવની વાત સાંભળે છે અને પાડે છે તેઓને ધન્ય છે. એવી કેટલી બધી કલમો છે કે જ્યાં લખવામાં આવ્યું છે કે પ્રભુનો અવાજ સાંભળો, પ્રભુનો અવાજ સાંભળો. સમુએલને જ્યારે પ્રભુએ હાંક મારી ત્યારે સમુએલે કીધું, બોલ, કેમ કે તારો સેવક સાંભળે છે. કેટલું અદ્ભુત અજાયબ. ઘણી બધી બાબતો બાઇબલમાંથી છે કે જે કહી રહી છે આજે કે પ્રભુનો અવાજ સાંભળો. કોઈ પણ નેગેટિવ બાબતો પર, કોઈ પણ ખોટી બાબતોનો અવાજ સાંભળ્યા કરતા પ્રભુનો અવાજ સાંભળતા આજે આપણે શીખીશું
તો એ દરેક ખોટી બાબતોથી આપણે દૂર રહી શકીશું, એક નિર્ણય કરી શકીશું જીવનમાં, એક સફળતા તરફ આગળ વધી શકીશું. અનંત જીવન જે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તે આપણા માટે રાખેલું છે એ તરફ આપણે આગળ વધી શકીશું. ત્યારે વાલા ભાઈઓ અને બહેનો, આજે મારી તમને એ જ વિનંતી છે, એ જ પ્રાર્થના છે કે પ્રભુનો અવાજ આપણે સાંભળીએ, પ્રભુનો અવાજ આપણે સાંભળીએ. અહીં 28મી કલમમાં લખ્યું છે, યોહાન 10:28, હું તેઓને અનંત જીવન આપું છું અને કદી તેઓનો નાશ થશે નહીં, અને મારા હાથમાંથી કોઈ તેઓને છીનવી લેશે નહીં, કોઈ તેઓને છીનવી લેશે નહીં. પહેલી બાબત જે આપણે કરવાની છે. બીજી બાબત, પ્રભુ આપણને ખાતરી આપે છે કે એમના હાથમાંથી આપણને કોઈ છીનવી લેશે નહીં, કોઈ છીનવી લેશે. ત્યારે આપણી જે ફરજ આવે છે, આપણે પ્રભુના ઘેટા બનીએ, પ્રભુનો અવાજ સાંભળીએ, પ્રભુ આપણને ઓળખે, પ્રભુ કહી શકે કે આ મારું ઘેટું છે, એવું જીવન આપણે બનીએ અને એમની પાછળ ચાલનારા આપણે ઘેટા બનીએ. ત્યારે અનંત જીવનનો વારસો જે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તે આપણા માટે રાખ્યો છે, જે બલિદાન એમણે આપણા માટે આપ્યું છે, એ અનંત જીવન આપણે પ્રાપ્ત કરી શકીશું. અને જેમ પ્રભુનું વચન કહે છે, હું તેઓને અનંત જીવન આપું છું અને કદી તેઓનો નાશ થશે નહીં, અને મારા હાથમાંથી કોઈ તેઓને છીનવી લેશે નહીં, કોઈ તેઓને છીનવી લેશે નહીં. કોઈની તાકાત નથી પ્રભુના હાથમાંથી આપણને છીનવી શકે. ત્યારે આજની આ કલમ, આ 2 કલમ તમારા માટે છે, મારા માટે છે, આપણી આજુબાજુ વસતા દરેક ભાઈ બહેનો, આપણા કુટુંબીજનો, આપણી મંડળી માટે છે. ત્યારે આપણે ફરીને એકવાર આ યોહાન 10 અને 27 અને 28 સાથે વાંચવા માંગીએ છીએ. જો તમારી પાસે તમારો બાઇબલ છે તો તમે ઓપન કરશો અને આપણે સાથે મળીને આપણે એ બાબત વિશે વિચાર કરવા માંગીએ છીએ. સાથે મળીને આપણે ચલો એ કલમ વાંચીએ, યોહાન 10:27 અને 28. મારા ઘેટા મારો સાથ સાંભળે છે, વળી હું તેઓને ઓળખું છું અને તેઓ મારી પાછળ ચાલે છે. હું તેઓને અનંત જીવન આપું છું અને કદી તેઓનો નાશ થશે નહીં, અને મારા હાથમાંથી કોઈ તેઓને છીનવી લેશે નહીં, કોઈ તેઓને છીનવી લેશે નહીં. હાલેલુયા, પ્રેઝ ધ લોર્ડ. પ્રભુ આપ સર્વને આ વચનો દ્વારા શીખવા, સમજવા, એ પ્રમાણે જીવવાના માટે જ્ઞાન, બુદ્ધિ, બળ, ઢાપણ આપે, પવિત્ર આત્માની દોરવણી આપે. અને જો આજે કોઈ તમે વિકટ પરિસ્થિતિમાંથી અથવા ખોટા વિચારોમાંથી પસાર થઈ રહ્યા છો, તો આ વચનો દ્વારા પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત આપ સર્વને એક દિલાસો પૂરો પાડે, એક નવી આશા પૂરી પાડે, જેથી કરીને પ્રભુ જેમ કહે છે, ઉઠ અને પ્રકાશિત થા, આપણે ઊભા થઈએ અને લોકોની આગળ એક પ્રકાશરૂપ બનીએ. આવો આપણે આપણા મસ્તકો પ્રભુની હજુરીમાં નમાવીએ. થોડોક સમય આપણે શાંત રહીએ. પ્રભુનો અવાજ સાંભળવાને માટે આપણા હૃદય મનને આપણે ખુલ્લા કરીએ. ઘણી બધી વખત એવી પરિસ્થિતિ આવી ગઈ છે કે પ્રભુએ આપણને પોકાર્યા તો ખરા, પણ આપણે એમના અવાજની અવગણના કરી. ઘણી બધી વખત એવા સંજોગોમાંથી આપણે પસાર થયા કે આપણે આપણા સ્વાભિમાનને, અભિમાનને પ્રથમ સ્થાન આપ્યું કે હું પ્રભુની આગળ નહીં જાઉં. ઘણી બધી વખત આપણે જાત પ્રયત્ને દરેક સમસ્યાનો ઉકેલ લાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો. ઘણી બધી વખત આપણે એવું નક્કી કર્યું, ગમે તે થાય પણ હું પ્રભુ પાસે નહીં જાઉં, પ્રભુની હજુરીમાં ઘૂંટણે નહીં નમવું, પ્રભુની હજુરીમાં પોતાને નમ્ર નહીં બનાવું. વાલા ભાઈઓ અને બહેનો, એ આપણા જીવનની મોટામાં મોટી ભૂલ હોઈ શકે. આજે પ્રભુનો અવાજ તમને પોકારીને કહી રહ્યો છે, મારા દીકરા, તું એકવાર અનુભવ તો કરી જો, મારો અવાજ સાંભળી તો જો. ત્યારે આજે પ્રભુનો અવાજ તમને બોલાવી રહ્યો છે, પ્રભુનો અવાજ તમારી આગળ પોકારી રહ્યો છે, મારા દીકરા, મારી પાસે આવ. ત્યારે આજે આપણે આપણા અભિમાનને સાઈડમાં મૂકીને, ક્રોધ, કપટ, ઈર્ષા, દરેક ખોટી બાબતોને આપણે સાઈડમાં મૂકીને, આપણા જીવનને ખાલી કરીને નમ્રતા સહિત આજે આપણે પ્રભુની પાસે છીએ.
પ્રભુની પાસે જઈએ, પ્રભુની પાસે જઈએ. પ્રભુ, અમે આભાર માનીએ છીએ, તમારા નામને ધન્યવાદ આપીએ છીએ કે પ્રભુ તમે તમારા વચનો દ્વારા અમારી સાથે સતત વાત કરો છો, વ્યવહાર કરો છો. પ્રભુ, ખોટી બાબતોમાંથી, ખોટી સંગતોમાંથી તમે અમને ખેંચી કાઢ્યા છે. પ્રભુ, ખોટા પ્રશ્નોમાં તમે અમને જવા નથી દીધા. નિરાશા, હતાશા, મુશ્કેલી, તકલીફ, મૂંઝવણ ઘણી બધી વખત અમારા જીવનમાં આવી, પણ પ્રભુ તમે દરેક બાબતમાંથી અમને બહાર કાઢ્યા છે. ધન્યવાદ. અને આજે પ્રભુ જ્યારે તમારો અવાજ પોકારીને અમને બોલાવી રહ્યો છે, ત્યારે અમારી પ્રાર્થના છે કે તમારો અવાજ સાંભળવા માટે સહાય કરો, તમારા ઘેટા બનવાને માટે અમને સહાય કરો, તમારી પાછળ ચાલવાને માટે તમે અમને સહાય કરો. પ્રભુ, એવી અમારી પ્રાર્થના છે. અને પ્રભુ, આજે મારી પ્રાર્થના છે, જો અહીં સાંભળનાર, જોનાર પ્રત્યેક વ્યક્તિના હૃદય મનમાં જો શૈતાને કબજો કરેલો છે, જો નેગેટિવ વિચારો એમના જીવનમાં ચાલી રહ્યા છે, પ્રભુ, તો મારી પ્રાર્થના છે યેશુના નામમાં દરેક દુષ્ટની ચાલ, શૈતાની ચાલ કોઈને ધમકાવું છું. લીવ ઇન ધ નેમ ઓફ જીસસ ક્રાઇસ્ટ. અને પ્રભુ, એ દરેક હૃદય મનને તમારી શાંતિથી, તમારા પ્રેમથી, તમારી કૃપાથી તમે ભરી દો, એવી પ્રાર્થના કરું છું. પ્રભુ, જ્યારે તમારું બાળક, તમારું ઘેટું તમારી પાસે આવે, તમારી હજુરીમાં નમ્રતાથી પ્રભુ તમને પોકારે, ત્યારે મારી પ્રાર્થના છે કે એમનો અવાજ સાંભળીને એમની દરેક પ્રાર્થનાઓને હા અને આમીન પ્રભુ તમે કરજો. એ દરેક બોજમાંથી પ્રભુ તેમને હટાવજો, દરેક નિરાશા તેમના જીવનમાંથી દૂર કરજો, દરેક ખોટા વિચારો એમના જીવનમાં તમે દૂર કરજો, એવી અમારી પ્રાર્થના છે. ફરીને એકવાર પ્રભુ, આમ પ્રત્યેક પ્રભુ તમારા હાથમાં સોંપે છે. આમાં ટૂંકી નમ્ર વિનંતી પ્રાર્થના પ્રભુ ઈસુ નાઝરેથનામાં કહે છે, સાંભળો, માન્ય કરો બાપ. આમેન, આમેન. से ज्यादा, मेरे मांगने से ज्यादा, मेरे सोचने से अच्छा मैंने पाई है आशीष यीशु से. मैं भटका हुआ मुसाफिर, मेरी राहों में थी मुश्किल, मैंने पाई है मंजिल यीशु से. मेरे मांगने से ज्यादा, मेरे सोचने से अच्छा मैंने पाई है आशीष यीशु से. मैं भटका हुआ मुसाफिर, मेरी राहों में थी मुश्किल, मैंने पाई है मंजिल यीशु से. मेरे मांगने से ज्यादा. ठुकराया, वीरान थी जिंदगी,
मुश्किल में थी जिंदगी। गैरों ने छोड़ा, अपनों ने भी ठुकराया, वीरान थी जिंदगी। आंखों में आंसू, तन्हाइयों की रातें, मुश्किल में थी जिंदगी। तूने अपना लहू बहाया, गुनाहों को मेरे धोया, मैंने पाई है माफी यीशु से। मैं भटका हुआ मुसाफिर, मेरी राहों में थी मुश्किल, मैंने पाई है मंजिल यीशु से। मेरे मांगने से ज्यादा जीवन ये मेरा है तेरे हवाले, तूने ही दी हर खुशी। जाऊं जहां मैं दूं तेरी गवाही, कितना अच्छा है तू मसीह। जीवन ये मेरा है तेरे हवाले, तूने ही दी हर खुशी। जाऊं जहां मैं दूं तेरी गवाही, कितना अच्छा है तू मसीह। तूने बाहें फैलाई, मुझको दे दी चंगाई, मैंने पाई है शांति यीशु से। मैं भटका हुआ मुसाफिर, मेरी राहों में थी मुश्किल, मैंने पाई है मंजिल यीशु से। मेरे मांगने से ज्यादा, मेरे सोचने से अच्छा, मैंने पाई है आशीष यीशु से। मैं भटका हुआ मुसाफिर, मेरी राहों में थी मुश्किल, मैंने पाई है मंजिल यीशु से। मैंने पाई है मंजिल